नमस्कार, जय जगन्नाथ। परमाणु जान कोठरी खाद्य पदार्थ आनी बाहर बसी खाइबा पई ठीक कलु। पृथ्वी छाड़िबा दिन ठारू आमे केबे बाहर बसी खाई नथिलु। पृथ्वीर खाद्य मंगल ग्रह रे बसी खाइला बेलकु आम मनरे जो अपार आनंद ताहा एठारे प्रकाश करिबा असंभव। विविध वृक्ष परिशोभित नयन तृप्तिकर उपवन मध्यस्थ गछ फांक देई मध्याह्नकालीन सूर्यकिरण आमको अतीव मुग्ध करुथाए। खाईदेई उपवन मध्यरे पशि देखिबार बासना आमको बड़ व्यस्त करुथिला। तेणु तरतर करी खाईदेई परमाणु जान कोठरीटी को बंद करी संगरे गोटे बंधुक और पिस्तल नहीं बगीचा भितर को पशिलु। बण मध्यरे बुलाबुली करी निकटरे जनबसती अछि कि कौन अनुसंधान कलु। बण मध्यरे जेते बाट गले मध्य बण शेष हेबाकु नाही। एही विस्तीर्ण कृत्रिम वन देखि आमे जेतिकी आश्चर्य हेलु सेतिकी निराश हेलु मध्य। किछि दूर जाई अध्यापक क्लांत होई गोटिए गछमूल बसी पड़िले। कहिले, जनबसती कौन आउ भेटिबा नाही लरा? काहीं एते दूर तो आसिलेनी, बण सरीबाकु नाही। एडे बड़ विराट बण कौन एठाकार लोके तैयारी करि पारिछंती? एहा तो प्राकृतिक बण भली दिसुनी। एहार प्रति पदे पदे जे कृत्रिमटा फुटी उठुची। चारिआडको अनाई स्तब्ध होई पचारिले, तुमे कौन क्लांत होई ना लरा? एठाकार बण को तो बेस पसंद करिबारे लागि जाइछ। मु आउ से कथा किछि भाबुनी। मु एइठारे बसिली। मो द्वारा आउ पादे आगको जीवा संभव नुहे। दूर गोटे रास्ता पड़िला बेले दिसुची। आम भाग्यवशत जदि केही सेही बाटे आसंती तेबे सेमानंक ठारू जनबसतीर संधान मिली पारे, नहिले नाही। सेतेबेलकु मु मध्य यथेष्ट क्लांत होई पड़िथाए। आउ किछि न करी सेठारे बसी पड़ी गोटे पत्र को छिंडाइबारे लागिली। निराशार एक स्पष्ट रेखा आम दुई जनक मुहरे फुटी उठुथिला। किछि समय सेठारे अपेक्षा करिबा परे खूब दूर रे सेही रास्ता देई किए दुई जण आसीबार देखागला। अत्यंत आनंदित होई मु अध्यापकंकु से आड़कु देखाई देली। अति आग्रहर सहित आमे दुई जण से आड़कु अनाई रहिलु। आमर खूब पाखई आसीबारु देखिलु जे से दुई जण हेउचंती स्त्री लोक। सेमाने से रास्ता देई बणर गोटिए पाखरु आउ एक पाखकु चली जाउछंती। सेमाने आम आड़कु न आसी अन्य आड़कु चली जिबार देखि आमे सेमानंक पाखकु जिबाकु उठी ठिया हेलु ओ जेते क्षिप्र गति रे जाई सेमानंक आड़कु आगेइलु। स्त्री लोक दुई जनकर वेशभूषा और चालीचलनरु आमर दृढ़ विश्वास हैला जे मंगल ग्रह रे निश्चय सभ्य जनबसती अछि। आमे जेतेबेले सेमानंकर खूब पाखई आसिलु, हठात सेमानंक मध्यरु जणे आमकु देखि स्तब्ध होई अटकी गले। अन्य जनक प्रथम जनक अटकीबार देखि मनकु मन ठिया होई गले ओ आमकु अनाई आश्चर्य होई गले। आमे जेतेबेले सेमानंक निकटरे पहुँचिलु, सेमानंक रूप वेशभूषा आदि आमको आश्चर्य लागिला। आमर जा अनुमान हैला सेमानंक ओ आम मध्यरे विशेष किछि पार्थक्य नाही। केवल सेमाने आमठारु अधिक गोरा। सेही दुई जनक मध्यरु जणे वृद्धा ओ अन्य जनटी युवती। युवतीटी देखिबाकु अतीव सुंदर। बयस बेसी नुहे, मोरी बयस हब। सेमाने आमको देखि विस्मय विस्फारित नेत्ररे आम आड़कु अनाई रहिले। मु विशेषतः युवतीटीकु अति आग्रहर सहित अनाई थाए। से मध्य मते निरीक्षण करिबारे लागि थाए। देखिली युवतीटीर चक्षु ढळढळ, आखि डोळा गाढ़ कृष्णवर्ण और सुंदर। आमे से दुई जनकु देखि कौन कहबु किछि ठीक करि पारिलुनी। खूब साहसर सहित मु आगे जाई इंग्राजी कायदारे नमस्कार जणाइली। सेमाने मोर एही नमस्कार आबभाव किछि बुझी न पारि चुप रहिले। एथिरु स्पष्ट बुझा पड़िला जे सेमाने आमर शिष्टाचार आदि किछि बुझंती नाही। ठाररे सेमानकु किछि कहबाकु चेष्टा कली, ताहा भी सेमाने बुझी पारलेनी। बड़ हताश होई सेमानकु अंगभंगी करी बुझाइबाकु चेष्टा कली जे आमे सेठारे अजणा लोक। आम घर दूर आकाशरे। आमे सेमानक संगरे जीवाकु चाहूँ। सेमाने सेतक भी धरि पारलेनी। एथिरे बड़ उद्विग्न होई कौन करिबि किछि ठीक करि पारलिनी। निराशार सहित अध्यापकंक आड़कु अनाइली। देखिली तांको मुहरे भी सेही हताशार भाव। तहु किछि उपाय न पाई अध्यापकंकु चालिबा पई कहिली और चालिबारु मु तांको पश्चात धावन करिबार अभिनय सेमानंकु देखाई देली। जा हो, सौभाग्यक्रमे सेमाने आम अभिनयरु मतलब बुझीगले और बुझीपारी हसिले। तत्परे सेमाने चालिबाकु आरंभ कले। आमे मध्य भाग्यकु धन्यवाद देई सेमानंकु अनुधान कलु। किछि दूर गला परे सेही कृत्रिम वन शेष होई आसिला ओ आमे गोटिए रास्तारे पहुँची गलु। रास्ताटी देखिबाकु कला मचमच ओ एडे सुंदर जे से कथा कही हबनी। आम पिट्सबर्ग बा न्यूयॉर्कर रास्ता एहा तुलन किछि नुहे। खूब भल भाव निरीक्षण कलारू जना पड़ा जे रास्ता उपर पिचु दिया जाइनी।
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅତି ମସୃଣ କଳା ପଥର ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାଟି ଏପରି ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଯେ କେହି ଜଣେ ଜାଣିପାରିବନି ରାସ୍ତାଟି ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି। ରାସ୍ତାଟି ବିଶେଷ ଓସାରିଆ ନୁହେଁ, ଆମେରିକାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଭଳି। ଦୁଇ ପାଖରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରଫୁଲ ଶୋଭିତ ବିରାଟ ମହୀରୁହମାନ ରାସ୍ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥାଏ। ଦୁଇ ପାଖରେ ବିରାଟ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର, ଠାଏ ଠାଏ ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥାନର ଶୋଭା ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ାଉଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବନାରେ ମଜିଯାଇ କହିଉଠିଲେ, ଏଠାକାର ଲୋକେ ଆମଠାରୁ ଢେର ସଭ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲରା। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭିନବ ରାସ୍ତା ତିଆରି, କୃତ୍ରିମ ବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଏହି କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ୟାନ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଆମଠାରୁ ଢେର ଉଚ୍ଚରେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଭାବୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ, ସେହି ତରୁଣୀଟି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ବିସ୍ମୟରେ ହସି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ହାବଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଯୁବତୀଟି ବେଳେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଉ। ସଡ଼କରେ କିଛି ଦୂର ଗଲାପରେ ଜନବସତି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲୁଁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତଳ ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦମାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରାସାଦଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ରୁଚିରେ ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ଭଳି ଆମକୁ ଜଣାଗଲା। ଘରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟାନ। ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଓ ରାସ୍ତା ତଳେ ଭୂମିତଳ ନାଳୁଆର ଚିହ୍ନ ଠାଏ ଠାଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆମକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହର ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଥାନ୍ତି କେଜାଣି, ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଲି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ। ମୋ ଆଖିରେ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଅସୁନ୍ଦରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନା ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଲାନି। ସାମାନ୍ୟ କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କୋଳରେ ଶିଶୁ ବ୍ୟତୀତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ପିଲା ବା ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଘଡ଼ିଏ ଅନାଉଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଲୋକେ ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ରାଜ୍ୟ! ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା ବେଳକୁ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଏସବୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ମୁଁ ଯେ କେତେ ଦୂରରେ, ଏ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲି। ଦେଖିଲି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି ବିସ୍ମୟ ସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ। ଜନବସତି ଦେଇ କିଛି ଦୂର ଗଲାପରେ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଦ୍ୱୟ ବଡ଼ ରାସ୍ତାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରାସ୍ତାରେ ପଶିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତଳ ପ୍ରାସାଦର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗେଟ୍ ମନକୁ ମନ ଖୋଲିଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଲ୍ର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ କିଏ ସତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବ? ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ନ୍ୟୁୟର୍କ ପ୍ରଭୃତି ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ କୋଟିପତିମାନଙ୍କର ଗେଟ୍କୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି, ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲୁ। ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲାନି। ଗୃହଟି ଅତି ଆଧୁନିକ ଧରଣରେ ତିଆରି। ମାର୍ବଲ ପଥର ଭଳି ଏକ ଧଳା ପଥରରେ ତିଆରି ବୋଲି ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ବୋଧ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲାରୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଢଳେଇ କାନ୍ଥ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ 6 ଇଞ୍ଚରୁ ବେଶୀ ହେବନି। ଏହି ଢଳେଇ ଏପରି ଯେ ଏହାର ଦୁଇ ପାଖ ମାର୍ବଲ ଭଳି ଧଳା ଓ ମସୃଣ। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହଟି ପୂରାପୂରି ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘର ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା ହେଲା। ଘରର କାନ୍ଥ, ଛାତ ଓ ଚଟାଣ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ରକମ। ଛାତରେ କେଉଁଠାରେ କଡ଼ି, ବର୍ଗା ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ କିଛି ଦୂର ଗଲାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ଦୁଆରଟି ମନକୁ ମନ ଖୋଲିଗଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର। କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆଧୁନିକତାର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିଲେ ଆଖି ଝଲସି ପଡ଼ିବ। କୋଠରୀଟି ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର। ମାର୍ବଲ ଭଳି ଏକ ପଥରରେ ଚଟାଣଟି ତିଆରି। ଚଟାଣ ଉପରେ ସିଲ୍କରେ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରକାର ଗାଲିଚା ବିଛାଯାଇଛି। ଦୁଆର ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ପାପୋଛ ପଡ଼ିଛି, ତାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ। ଏହା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇଲା କ୍ଷଣି ଗୋଡ଼ ତଳୁ ସବୁ ଧୂଳିମଳି ଚାଞ୍ଚି ହୋଇ ପାପୋଛରେ ରହିଯାଏ। ଗୋଡ଼ ତଳେ ସାମାନ୍ୟ ସରସର ଶବ୍ଦ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି। ସିଲ୍କ ଭଳି ଚକଚକ୍ ଗାଲିଚା ଉପରେ 2ଟି ଖଟ, କେତେ ଖଣ୍ଡ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଇଜି ଚେୟାର ଆଦି ଆସବାବପତ୍ର ରହିଛି। ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ଖଟ ଆଦିର ଗଢ଼ଣ ଆମ ଦେଶ ଭଳି ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କାଠରେ ତିଆରି ଭଳି ଦିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ କାଠ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମର କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା।
କୋଠରୀଟି ବାୟୁତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ବାହାରର ଥଣ୍ଡା ଘର ଭିତରେ ମୋଟେ ନାହିଁ। କୋଠରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ପାରଦ ପ୍ରତିପ୍ରଭ ବିଦ୍ୟୁତ୍ପତି କୋଠରୀର ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଅତିଥି ସତ୍କାରମାନେ ଆମକୁ ସେହି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେଣି। ଭାବୁ ଭାବୁ ଅଧ୍ୟାପକ କହିଉଠିଲେ, ମୁଁ ତ କିଛି ଏହାର କାରଣ ବୁଝିପାରୁନି ଲରା। ଏହି ଘରେ ଏତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ବତୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି, ଅଥଚ କେଉଁଠାରେ ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ଏହି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାର ଦେଖାଯାଉନି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଅଣା ନ ଯାଇ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ହୁଏତ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅଣାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଢଳେଇ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ଆଣିଲେ ତ ଠାଏ ଠାଏ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା। ଆମ ଦେଶର କାନ୍ଥ ଭିତର ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଥିଲେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଠାଏ ଠାଏ ତହିଁର ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ହୁଏତ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେମିତି? ଏଠାକାର ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଢେର ଉଚ୍ଚରେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆହୁରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଲରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସରବରାହ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଘରକୁ ବାହାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିବାର ଦେଖାଯାଉନି। ବାହାରର ଚାରିଆଡ଼କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କହିଲି,